இந்த காலை வேலைக்காக தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. நம் பிரதர் கடைசியாக சொன்னது போல மரியாள் எப்படி ஆண்டோட பாதத்தில் அமர்ந்து அவரோட வாயின் இந்த புறப்படக்கூடிய அந்த ஜீவ வார்த்தைகளுக்காக காத்திருந்தாள். ಸಹೋದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮರಿಯಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. அதுபோல் நாம் சபையில் மட்டுமல்ல நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் அதை குறிக்கிறது. ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. அதுதான் பிரதானமான பங்கு. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅದು. அப்பொழுது நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம சந்தோஷமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை செய்ய முடியும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. தேவன் நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದರೆ அவர் நம்ம வாசிக்கலாம் 2 ತಿಮೋತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ತಿಮೋತಿ 1வது அதிகாரத்தில் 7வது வசனம். 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதின நிருபம் இது திமோத்திக்கு. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದ 1வது அதிகாரம் 7வது வசனம். 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. தேவன் நம்மளுக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಡಿತನದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. பலமும் ಬಲ, அன்பும், ಪ್ರೀತಿ, தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவி, ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. இதுதான் தேவன் அவரோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಇದೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. இது வாக்குத்தத்தம் நம்மளுக்கு. ಇದು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. அப்படிப்பட்ட ஆவியை நாம் கொண்டிருக்கிற நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும்? ಇಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಾವು ಎಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. தேவன் பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நம்மளுக்கு. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பலமுள்ள ஆவி, ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವು, பாவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆவி, அது ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ. ಅದು பாவத்தை நாம் அதாவது ஜெயிக்க முடியாத ஒரு பலவீனமுள்ள ஆவியை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கவில்லை. ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಹೀನಾದಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. அவர் பலமுள்ள ஆவியை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಆತನು ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதனால் தான் தேவனோட வசனம் எப்படி சொல்கிறது என்றால், ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, தேவனோட ராஜ்யம் பேச்சில அல்ல, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಲத்தில் இருக்கிறது, ಅದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள். ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾக தான் தேவன் பலமுள்ள ஆவியை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. வெறும் வார்த்தைகளால் அல்ல, ಬರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, நாம் பலத்தோடு அதை போராட வேண்டும். ನಾವು ಬಲದಿಂದ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த உலகத்தில் அநேக போராட்டங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮಗಿದ್ದಾವೆ. அதுக்கு பலன் தேவை இருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ. பசுத்த ஆவியினோட பலன், ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲ. அந்த பலத்தை கொண்டுதான் இந்த உலகத்தை நாம் ஜெயிக்க முடியும். ಆ ಬಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ. மாம்சத்துல உண்டாகக்கூடிய அதாவது இச்சைகளை தேவ ஆவியின் பலத்தை கொண்டு அதை நம்ம ஜெயிக்க முடியும். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಶಾಪಾಶ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಯಿಸುವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ தான் தேவன் நமக்கு பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தேவனோட ராஜ்யம், ದೇವರ ರಾಜ್ಯ பலத்துல தான் இருக்கிறது, ಬಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. வெறும் வார்த்தைகளால் அல்ல, ಬರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು புறஜாதி மக்கள் கூட வார்த்தைகளை அருமையாய் பேசுகிறார்கள். ಅನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் அதுல பலன் இல்லை. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ஆனா நமக்கோ தேவன் பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் தைரியமா இருக்க முடியும். ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. அதனால தான் தேவன் இன்னொரு அன்பின் ஆவி, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் புறஜாதி மக்களை போல ஒருவருக்கொருவர் புறங்கூறுவதும், ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, பொறாமை கொள்வதும், ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂಥದ್ದು,
அப்படிப்பட்ட ஆவியை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கவில்லை. ಅಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஒருவர் நேசிக்கக்கூடிய ஆவி, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ, அன்பின் ஆவியை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 1வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துல 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ நம்மளுக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ. அது எப்படிப்பட்ட அன்புதான் பிரதானமானது என்பது நமக்கு தெரியும். ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 13 ನೋಡ್ತೇವೆ. அது எப்படி இருக்கிறது என்றால், ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, அன்பு வந்துட்டு நீடிய சாந்தம், அதாவது நீடிய சாந்தத்தை கொண்டு வரும். ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 13:4 இருக்குது. 13:4 ಇದೆ ವಾಕ್ಯ. அன்பு வந்துட்டு சாந்தம் உள்ளவர்களாய் நம்மளை மாற்றும். ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. நாம் அன்பா இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நம்மை சாந்தம் உள்ளவர்களா நாம் இல்லாமல் போனால், ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ அது சரியான ஆவி அல்ல. ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು அப்புறம் அன்பு தயவுள்ளதா இருக்கும். ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. அன்பு சகல பாவங்களை மூடக்கூடியதா இருக்கும். ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கக்கூடியதா இருக்கும். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. அன்பு வந்துக்கு பொறாமை இல்லாமல் இருக்கும். ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಕ್ಕೆ ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ஒருபோதும் தன்னை புகழாது. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. யாராவது நம்மளை புகழும் பொழுது அதை தனக்காக எடுத்துக்கொள்ளாது. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನನಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು எல்லாம் தேவனோட மகிமைக்கே அது ஒப்புவிடுது. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. இதுதான் அன்பின் ஆவி. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ. தேவன் இப்படிப்பட்ட ஆவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಇಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாகவே நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம் மற்றவர்களை புகழை தேடாத ஜனங்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತ ಜನ. உண்மையாகவே நாம் ஒருவரை நேசிக்க வேண்டும். ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதாவது அநேகர் வந்துட்டு நான் வெளியே வேலை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்கு நான் போகும்போது, ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ சில பேர் ரொம்ப அன்பு காண்பிக்கிறது போல அவர்கள் காண்பிப்பார்கள். ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஒரு கடையில் சாமானை பர்ச்சேஸ் பண்ணும் பொழுது, ನಾವೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ஒரு டீலர்ஸ் கிட்ட நம்ம பெரிய பல்க் மெಟೀರಿಯಲ್ நம்ம வாங்கும் பொழுது, ಆ ಒಂದು ಡೀಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ஏன் அவர்கள் நம்மளை அன்பு செய்கிறார்கள்? அவர்கள் ಯಾಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ? ಅವರು தங்களுடைய லாபத்துக்காக, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. இந்த அன்பு கிறிஸ்துவோட அன்பு கிடையாது. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು கிறிஸ்து நிபந்தனையற்ற அன்பு. கிறிஸ்துவோட அன்பு, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. அவர் வந்து நம்ம பாவிகளா இருக்கையில் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி நமக்காக ரத்தத்தை சிந்தி நம்மளை ரட்சித்தார். ನಾವು ಪಾಪಿಗಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. இதுதான் மெய்யான அன்பு. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. இப்படிப்பட்ட அன்பு நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது, ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ நாம் பிறரை கூட அப்படியே நாம் நேசிப்போம். ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும் ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಅன்பು ಕೂರ வேண்டும். ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ದೇವನೇ ಅன்பು ಕೂರೋದು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅன்பು ಕೂರುகிறோம். ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ நம்மளே கூட நாம் நேசிக்கிறோம். ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ. அதே போல நாம் பிறரையும் நேசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. பிறரை அன்பு கூறுவதென்றால் என்ன? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? நம்மளோட சொந்த லாபத்துக்காக அல்ல, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು கிறிஸ்துவை போல நிபந்தனை இல்லாத ஒரு அன்பு, நிபந்தனையற்ற அன்பு. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. நம்ம பாவிகளா இருந்தோம், ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ನಾವು தன்னுடைய குமாரனை நமக்காக அனுப்பி தந்தார். ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. எந்த நன்மையும் நமக்குள்ள இல்லை. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. என்ன லாபம் தேவனுக்கு அப்படி நம்மளை அன்பு கூறுவதனால்? ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. முற்றிலுமாய் பாவிகளா இருந்தோம், ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. தன்னுடைய சொந்த குமாரனை அனுப்பி கொடுத்தார். ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. தேவன் நம்மகிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும்
வைக்கவில்லை. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஆனால் தன்னோட மகனை அனுப்பி நம்மளை ரட்சித்து ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ அவருடைய பிள்ளைகளாகக்கூடிய அதிகாரத்தை நமக்காக கொடுத்தார். ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. இதை காட்டிலும் ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் இந்த பூலோகத்திலையும் வானத்திலையும் எதுவுமே இல்லை. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭಾಗ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. தேவனோட பிள்ளைகள் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்லாகியத்தை சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் நமக்காக கொடுத்தார். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவரோட பிள்ளைகளுக்கு பயமுள்ள ஆவியை அவர் கொடுக்கவே இல்லை. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತನು ಭಯವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஒருபோதும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இது உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு அது பயம் இருக்கிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. நான் கடைசியா லாஸ்டா ஒரு இடத்துல ஒரு நியூஸ் நான் வாசித்தேன். ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. அதில் அவர் என்ன சொல்றார் என்றால், ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, இந்த உலகம் இன்றைக்கு எந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்குது என்றால், ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 360 நாள் ஒரு வருடத்திற்கு, 365 ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, அதில் 322 நாள் ஜனங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு அபாயத்தை பிரச்சனை சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். 325 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. இந்த பூமி மிகவும் ஆபத்தான நிலைமைக்கு வரப்போகிறது என்று அவர் சொன்னார். ಈ ಭೂಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಯಂಕರವಾದ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனால் ஜனங்களுக்கோ நிம்மதி இல்லை. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, தைரியம் இல்லை, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, சந்தோஷம் இல்லை, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, இளைப்பாறுதல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அவருக்கு, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಜೀವಿತ ಅವರಿಗೆ. தேவனோட பிள்ளைகளுக்கு அது இல்லை. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. நமக்கு எப்படிப்பட்ட பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்திய உள்ள ஆவி, தைரியம் உள்ள ஆவியை தேவன் நம்மளுக்கு ನಮಗೆ ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் பயக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. ನಾವು ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ஏன் பயக்க வேண்டும்? ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? நம்ம சாத்தானுக்கு அடிமைகள் அல்ல. ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ದಾಸರಲ್ಲ. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. இந்த மகத்துவமான சத்தியங்களை பிசாசு நம்ம கண்களுக்கு மறைத்து விடுகிறான். ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நம்ம கூட யார் இருக்கிறது என்பதே நம்ம மறந்து போகிறோம். ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವವಲ್ಲಮುಳ್ಳ தேவன், ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರು, அவர் சொல்கிறார், உன்னோட முடி கூட என் கணக்கில் இருக்கிறது என்று சொல்றார். ಆತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಅವು ಎಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவ்வளெல்லாம் தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி கூட இன்றைக்கு நமக்கு பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஏன் அது நம்மளுக்கு அப்படி நடக்கிறது? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? தேவனோட வார்த்தையை நம்ம சரியாಗಿ படிக்கிறதில்லை. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு நிறைய ಮೊಬೈಲ್ வந்து விட்டது. ಮೊಬೈಲ್ தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள். ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. வார்த்தை படிக்க வேண்டும் என்றால் ಮೊಬೈಲ್ பார்க்கிறார்கள். ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒரு செய்தி கேட்பதற்கு ಮೊಬೈಲ್ தான் யூஸ் பண்ணுகிறார்கள். ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. தவறு ஒன்றுமில்லை. நமக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட்டா இருக்கிறப்ப அதை நம்ம செய்யலாம். ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಸರ ಇರುವಾಗ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. வீட்டில் உட்கார்ந்து கூட சமயம் இருக்கும்போது கூட அது வேதத்தை படிப்பதில்லை. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் ಮೊಬೈಲ್ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. தைரியம் இழந்து போகிறார்கள். ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು மகத்துவமான வாக்குத்தத்தங்கள் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிறார். ಈ ಮಹತ್ತಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதை படிப்பதில்லை. ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. நேரத்தை மொபைலில் வீணாಗಿ செலவழிக்கிறது. ಸಮಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾக தான் தைரியம் இழந்து போகிறார்கள். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷத்தை தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிறார். ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்வதற்காக தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಇಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் கூட பயந்து விடுவார்கள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. டாக்டர் ஏதோ ஒரு சின்ன உனக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது என்று சொன்ன உடனே அவருக்கு மிகவும் பதட்டம் அடைந்து போய்விடுறார். ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು என்ன நினைக்க எப்போ உயிர் போகுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு பயந்து கொள்கிறார். ಯಾವಾಗ ನಾ ಸಾಯ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿ. அந்த ஆவி நல்ல ஆவி கிடையாது. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಯದ ಆತ್ಮ. முற்றிலுமாய்
சாத்தான் கொண்டு வரக்கூடிய ஆவி அது. ಅದು ಸೈತಾನ ತರುವಂತ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. அது தேவனோட ஆவி கிடையாது. ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು நாம் போராட வேண்டும் ಅದಕ್ಕಾக. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. வாக்குத்தத்தங்களை தேவனிடத்துல சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ನಾವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளை, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அப்பொழுது நமக்கு தைரியம் வரும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியை நாம் பெரும்படி கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ಇಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. இன்றைக்கு மிகவும் ஒரு கொடுமையான காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಭಯಂಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ஏனென்றால் கூடுமானால் பிசாசானவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களே ವಂಚಿத்து விடுவான். ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஜாக்கிரதையா நம்ம இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த காலம் எவ்வளவு சமீபமா இருக்கிறது, தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருகிற நாட்கள் எவ்வளவு சமீபமா இருக்கிறது என்பதை பிசாசு கூட உணர்கிறான். ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு தெரியாது, ஆனால் அவன் அதை உணர்கிறான். ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ವಿಷಯ. அதனால்தான் ಆದ್ದರಿಂದಲೇ அவனுக்கு காலம் கொஞ்சமா இருக்கிறபடினாலே ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ யாரை விழுங்கலாமோ என்று அவன் அலைந்து திரிகிறான். ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂಬ ಅವನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. யார் தேவனோட வார்த்தையில பலன் இல்லாத இருக்கிறார்களோ அவரை பார்க்கிறான். அவன் ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತವರನ್ನು ಸೈತಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. அவங்களை அவன் டார்கெட் பண்ணுகிறான். ಅವ್ರನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು பயத்தின் ஆவியை கொண்டு வந்து விடுகிறான். ಭಯದ ಆತ್ಮನ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. தேவன் நம்ம தகப்பன் என்பதை, அந்த அன்பு நிறைந்த தகப்பன் என்பதை நம்மளுக்கு திரை போட்டு மறைத்து விடுகிறான் பிசாசானவன். ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಭರಿತ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರದೆ ಹಾಕಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. உடனே பயந்து கொள்கிறோம். ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. அவருடைய சொந்த குமாரனை நம்மளுக்காக கொடுத்த அன்பின் தகப்பன், ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಮಾರನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ನಾವು ಭಯತೋடு வாழ்வதை விரும்புகிறாரு. ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರ. நாம் தைரியமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒன்றுக்கும் நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதனால் தான் பவுல் சொல்றார், எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள். ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ರಿ. ನೀವು பயந்து இருக்க கூடாது. ನೀವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்காக தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ಇಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம் அந்த வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. வாக்குத்தத்தங்களை அடிக்கடிக்கு சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும். நாம் ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. நமக்கு இப்படிப்பட்ட பயங்கள் வரும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லி அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ಇಂಥ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நம்ம செய்யும் பொழுது, ಇಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ நம்ம தைரியம் உள்ளவர்களா இருப்போம். ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ஒரு சந்தோஷமான கிறிஸ்தவர்களா இந்த பூலோகத்துல நாம் வாழ முடியும். ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எல்லாருக்கும் பயம் இருக்குது. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಇದೆ. பவுல் கூட சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, புறம்பே பயங்களும் அத உள்ள பயம் இருக்குது. ನಾವು ಒಳಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதாவது புறம்பே பயம் உள்ளே போராட்டங்களும் இருக்குது. பவுல் கூட ನನಗೆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. பயம் வந்துட்டு போயிடலாம், ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ஆனா உள்ளே தங்கி விடக்கூடாது. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. பிசாசு வரவே மாட்டான் என்று சொல்ல முடியாது. ಸೈತಾನನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நம்ம காதுல அடிக்கடிக்கு ஏதாவது ஒரு பயத்தின் செய்தியை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறான். ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈತಾನ ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. உடனே ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ அப்பொழுது நமக்கு தைரியம் வரும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. நேபுகாத்நேச்சர் ஒரு கட்டளை போட்டார். ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. இந்த எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி ஒரு கட்டளை போட்டான். ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟನು. ஏனென்றால் அவನ சொப்பனத்தை யாரும் சொல்லவில்லை. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕನಸನ್ನು ಯಾರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆனா தானியேல் வந்துட்டு இந்த செய்தி கேட்ட உடனே, ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ உடனே
ஆண்டவரோட சமூகத்துக்கு போய் அவன் ஜெபித்தான். ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வந்தது. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. நாம் கூட இப்படிப்பட்ட செய்திகள் நம்ம கேட்கும்போது, ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, சாத்தானோட செய்திகளை நம்ம கேட்கும் பொழுது, ಸೈತಾನನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ உடனே தேவ சமூகத்துக்கு நம்ம போக வேண்டும். ನಾವು ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒருவேளை நம்ம வேலை ಸ್ಥಳங்கள் நின்று கொண்டிருந்தால், ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ அங்கேயே நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. நம்ம சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். ನಾವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದನ್ನೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. தேவனுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிய வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಎದುರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்பொழுது நம்மை விட்டு அவன் ஓடி போவான். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் சாத்தானுக்கு நம்ம எதிர்த்து ஒருபோதும் நிற்க முடியாது. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಸೈತಾನನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அவன் நம்மளை தாக்கி விடுவான். ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்பொழுது நம்மை விட்டு அவன் ஓடி போவான். ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. நாம் ஒருவேளை நமக்குள்ள பாவம் இருக்கும் பொழுது, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರುವಾಗ ஆண்டவர்கிட்ட போய் நம்மளை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே என்னை மன்னித்திடும், எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட நம்மளை தாழ்த்த வேண்டும். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அப்பொழுது பிசாசான ஓடி போவான். ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. பாவத்தை வைத்துக்கொண்டு பிசாசு ஒருபோதும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஒரு இடத்துல அப்படிதான் நடந்தது. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು. ஒருவன் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு, ಒಬ್ಬನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ இயேசுவின் நாமத்திலே பிசாசுகளை துரத்த நினைத்தான். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದನು. அவனை நிர்வாணமாக்கி போட்டது பிசாசு. ಸೈತಾನನು ಅವನನ್ನು ದೆವ್ವಗಳು ಅವನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. நாம் ஒருவேளை பாவத்தில் விழுந்திருந்தாலும் கூட நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்பொழுது பிசாசானவன் நம்ம விட்டு ஓடி போவான். ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. நம்ம பாவங்களை அக்கிரமங்களை மன்னிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ನೀತಿವಂತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஸோ இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை செய்வதற்காக தான் தேவன் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். ಇಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. நாம் அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ನಾವು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ವಿ. ಆತನ எதை குறித்தும் நாம் பயப்பட தேவையே இல்லை. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. எப்படிப்பட்ட ஆவியை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಎಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அப்பா பிதாவே என்கிற புத்திர சுவிகாரத்தினோட ಆವಿಯ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೂಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இது உண்மை. ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು. இது வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் இந்த சத்தியம் ஒளிந்து போகாது. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಅಳಿದು ಹೋದ್ರೂ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. இது தேவன் நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು வந்து இததான் நம்மளுக்கு சம்பாதித்து கொடுத்தார். ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು நம்மளுடைய சொத்து. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇதை விடணும். ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ? இது நமக்கு சொந்தமான வார்த்தைகள். ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾದ ಮಾತುಗಳು. நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನಾವು ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. எப்பேற்பட்ட தோல்வியிலே நம்ம விழுந்திருந்தால் கூட, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ದೇವರ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. என்னோட நிலைமை இதுதான் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. கடைசியா எல்லாருக்கும் தெரியும், என்னோட சகோதரியோட மகன் அவன் மரித்து போனான். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ஸோ அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப அவனை பார்க்கும்பொழுது மிகவும் துக்கமாக இருந்தது. ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ಕ್ವಾಲಿಟಿ இருந்தது. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇತ್ತು. நான் பாவி எங்களுக்குரிய எப்போதும் தன்னை தானே அவன் அறிக்கை செய்வான். ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அவங்க அம்மா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அநேகர் வந்து சில பேர் சபைக்கு வருகிறோம், ಅನೇಕರು ನಾವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, வேலைகளை செய்கிறோம், ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, உபாசிக்கிறோம், ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, தசம பாகங்களை கூட நம்ம போட முடியும், ನಾವು ಪಾಲನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ஆனால் நம்ம பாவி என்று நிலைமையை நம்ம உணராதவர்களாக கூட இருந்து விட முடியும். ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನಾವು தேவன் யார் பக்கம் நிற்கிறார்? ದೇವರು ಯಾರ ಬಳಿ ಯಾರ ಸಂಗಡ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? 2 பேர்
ஆலயத்துக்கு போகிறார்கள். ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஒருவன் வந்துட்டு உபவாசிக்கிறான், ಒಬ್ಬನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ஜெபிக்கிறான், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ஆலயத்துக்கு தொடர்ந்து செல்கிறான், ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. தன்னோட வருமானத்துல 10% காணிக்கை ತನ್ನ போடுகிறான். ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. அவன் ஜெபிக்கிறான். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. இன்னொரு மனுஷன், பாவியான மனுஷன் ஒருத்தன், ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು, ಪಾಪಿಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು தூரத்தில் நின்று கொண்டு ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், ದೇವರೇ ನಾ ಪಾಪಿಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು, என் மேல இரக்கமாயிரும். ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೆಂಬುದಾಗಿ. யார் பக்கம் தேவன் போய் நின்னார்? ಯಾರ ಬಳಿ ದೇವರು ಹೋಗಿ ನಿಂತರಲ್ಲಿ? ஆலயத்துக்கு வந்தவன பக்கமா? ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ. காணிக்கை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறானே அவன் பக்கம் நின்றாரா? ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಂತ. உபவாசித்து ஜெபிக்கிறவன் அவன் பக்கம் நின்னாரா? ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಂತರ? பாவி என்கிற ஒரு உணர்வுள்ள மனுஷன் இடத்துல போய் நின்னார். ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ದೇವ್ರು ನಿಂತರು. அவன்தான் அவர் நீதிமானாக்கினார். ಅವನನ್ನೇ ದೇವ್ರು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. நம்ம வாழ்க்கையில கூட, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, நாம் உயிரிருக்கிற வரைக்கும், ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ நாம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டோம் என்கிற அந்த உண்மையை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆ ನಿಜವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. அந்த அந்த சத்தியத்தை நம்ம மறந்து போனால், ನಾವು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದ್ರೆ நம்ம தேவனை விட்டு பிரிந்து போய்விட முடியும். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பெருமை நமக்குள்ள பூந்து விடும். ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಗರ್ವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. தேவனே நம்மளுக்கு எதிர்த்து நிற்கிற அளவுக்கு நம்ம நிலைமை மாறிவிடும். ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. அப்படி நாம் வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. நம்மளை நாமளே தாழ்த்த வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ. ஒருபோதும் நான் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டவன் என்பதை மறந்து போகவே கூடாது. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮರೆತವರದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. இன்றைக்கு கூட நான் கிட்டத்தட்ட 1995 வருஷத்துல நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ನಾನು ಇವತ್ತು 1995ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம், ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. நான் நேர்மையா சொல்றேன், ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, தேவன் எங்கிருந்து எடுத்தார் என்கிற சத்தியத்தை நான் ஒருபோதும் மறந்து போகவே இல்லை. ದೇವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು, ಕರೆದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. நான் ஒவ்வொரு நாளும் அதை நினைவு கூறுகிறேன். ನಾ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்றேன். ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. நான் பாவியான மனுஷன் ஆண்டவரே, ನಾ ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೇ, விலையேறப்பட்ட கிருபையினால் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು அதை நான் எனக்கு எப்பெல்லாம் தேவன் எனக்கு ஞாபகம் கொடுக்குறா அப்பெல்லாம் நான் அறிக்கை செய்து நான் ஜெபிக்கிறேன். ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ತರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ஸோ நாம அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை நாம் செய்ய வேண்டும். ಅಂತ ದೀನತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುವರಾಗಿ, மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு வாழ்க்கை, ಅದು ಬಹಳ ಭದ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವಿತ. ಅದು நம்ம ஆண்டவர் வர்ற வரைக்கும் அந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும். ದೇವರು ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾದುಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. நம்ம மேட்டுமை சிந்தை எப்போதும் சாத்தான் வந்து அதையும் நம்மளை கொண்டு வந்து அந்த பெருமை நம்ம தலையில போடுவதற்கு ಅವನು எப்போதும் ரெடியா நின்று கொண்டிருக்கான். ಆ ಗರ್ವದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ஜாக் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். அதுல ಜಾಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ஒரு பெரிய ட்ரக் முன்னால போய் கொண்டே இருக்குது. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. அதுல நிறைய புகைகள் வருகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. அப்போ அந்த புகையாக்கப்பட்ட நம்ம மூக்குல நுழைந்து விட முடியும். ಆ ಹೊಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. நம்மளோட லங்ஸ் அது கெடுத்து விடும். ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದು நாம் பெருமை என்பது கூட பிசாசு எப்போதும் நம்மளுக்கு ஊதிக்கொண்டே இருக்கிறான். ಆ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈತಾನನ ಮೃದಲ್ಲಿ ಊದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. தன்னை புகழாத அன்பு தன்னை புகழாது. ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. நம்மளை நாமளே நம்ம பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. எப்போதும் ஏன் நான் பழையதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், ನಾವು ಹಳೆಯದೇ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ அது நம்ம பெருமையிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றும். ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. எங்கிருந்து தேவன் என்னை எடுத்தார் என்கிற சத்தியத்தை வந்து நான் அறிக்கை செய்யும் பொழுது, ನಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಎಂಬುದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ நாம் பெருமையிலிருந்து காக்கப்படுவோம். ನಾವು ಗರ್ವದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. எப்படி
அந்த பொல்யூஷனுக்கு ஒரு ಮಾಸ್ಕ್ போடுகிறோமோ, ಆ ಹೊಗೆಗೆ ಆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೇವೋ, மாஸ்க் வந்துட்டு நம்ம மூக்குக்குள்ள அந்த புகை நுழையாதபடி அதை பாதுகாக்கும். ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಆ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು. அதுபோல நம்மளோட தேவன் நம்மளை ரட்சித்த இடத்தை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது. ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು நம்ம ಮರೆತವರಾಗಿರಬಾರದು. அவன் வந்துட்டு அவன் பாவி என்று சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆச்சு, இவன் ரட்சிக்கப்படவில்லையோ ஆண்டவரே, இவன் வந்துட்டு நரகத்துக்கு போயிட்டானேன்னு மட்டும் நான் பயந்துட்டு இருந்தேன். ನಾನು ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ವಾ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವಾ ಅಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. அப்புறம் அவனுக்கு ஜெபத்தை நம்ம சொல்லி கொடுத்திருக்கிறோம், ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ஆனாலும் அவனை தன்னை தாழ்த்தி அந்த ஜெபத்தை அவன் செய்தான். ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದನು. எங்கள் அண்ணா இடத்துல எப்போதுமே அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவானாம், ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, நான் சபைக்கு வர அளவுக்கு எனக்கு தகுதி அல்ல, நான் எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லுவானா. ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. இப்படிப்பட்ட மனுஷனை தேவன் மறந்து போவாரா? ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರ? நான் நிச்சயமா சொல்கிறேன், அவன் தேவனோட ராஜ்யத்தில் இருக்கிறான்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். நான் ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. தேவன் எனக்கு அந்த தான் கொடுத்தார். ஆலயத்துக்கு போன 2 பேர் தான் நினைவில் கொண்டு வந்தார். ನನಗೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ஒருவன் வந்துட்டு விருத்த சேதனம் அடையாத ஒரு மனுஷன், அப்படின்னா இந்த காலத்துக்குள்ள ஞானஸ்தானம் எடுக்காத ஒரு மனிதன் சொல்லலாம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ. ஞானஸ்தானம் எடுத்த மனுஷன் அவன் திரும்பி போனான் பாவியாய். ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. தேவன் நம்ம மேல எவ்வளவு இரக்கமுள்ளவரா இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாவி என்கிற அந்த ஒரு உணர்வை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்பொழுதுதான் தைரியமாய் இந்த உலகத்துல நாம் ஜீவிக்க முடியும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ஆண்டவர் அவன் பக்கம் போய் நின்று கொண்டார். ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು. நீதிமான் பக்கம் போய் நிற்கவில்லை. ದೇವರು ನೀತಿವಂತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. பாவி இடத்துல நின்றார். ಪಾಪಿ ಹತ್ರ ನಿಂತರು ಅವರು. நாம கூட நம்ம பாவி என்கிற ஒரு உணர்வு இல்லாமல் கூட வாழ்ந்து விட முடியும். ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು. நாம் மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்துல போய் அறிக்கை செய்து, ஆண்டவரே, பாவியான மனுஷன் என் மேல இரக்கமாயிரும் என்று நாம் சொல்ல கற்றுக்கொள்ள. ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்பொழுது இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வளர முடியும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ஆவிக்குரிய முதல் கனி என்ன தெரியுமா? ಆತ್ಮದ ಮೊದಲ ಫಲ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ஆவிக்குரிய முதல் கனி, ஆவியின் முதல் கனி, ಆತ್ಮದ ಮೊದಲ ಫಲ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? கலாத்தியர்ல இருக்குது. ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அன்பு, ಪ್ರೀತಿ. அன்புதான் ஆவியின் முதல் கனி. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆತ್ಮದ ಮೊದಲ ಫಲವಾಗಿದೆ. நாம் மனம் திரும்பி நம்ம பாவிகள் என்று நாம் ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது, ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ தேவனோட கிறிஸ்துவோட அன்பு நம்மள நிரப்பப்படும். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತೆ. நாம் ஒருவர் நேசிக்க முடியும். ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. எந்த மனுஷனையும் தரை குறைவா எட போடக்கூடாது. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. நம்மளை காட்டிலும் ஒரு இடத்துல மேன்மையாய் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்க முடியும். ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் தாழ்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. ಅಂತ ಜೀವಿತವೇ ದೀನತೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. அந்த அன்பு கனியிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகிக்கொண்டே நம்ம போகும். ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ சமாதானம் உள்ளவர்களாய் இந்த உலகத்தில் இருப்போம். ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಭರಿತವರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ. ಅನೇಕ ಎದುರ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ இருக்கும். ಅನೇಕ ಎದುರಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. போராட்டங்கள் இருக்கும். ಹೋರಾಟಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ஆனால் சமாதானம் உள்ளவர்களாய் இந்த உலகத்தில் வாழ்வோம். ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಭರಿತರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು சாந்தம் உள்ளவர்களாய் இருப்போம். ನಾವು ಶಾಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು நீடிய பொறுமை அன்பினால் தான் வருகிறது. ಆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ஒருவருக்கொருவர் தயவுள்ளவர்களாய் நாம் இருப்போம். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ದಯೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದ್ರೆ என் மேல ஆண்டவர் எவ்வளவு தயவு காண்பித்திருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. நான் இன்னொருத்தர மேல தயவுள்ளவனா இருப்பேன். ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ. இதெல்லாம் கிறிஸ்துவோட அன்பிலிருந்தே நமக்கு வருகிறது. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் செய்வதற்கு இந்த பூலோகத்தில் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಇಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. பயப்பட்டு நம்மளை நாமளே குற்றப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ಭಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
தேவன் நம்ம யாவருக்கும் உதவி செய்வார். ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நம்ம தைரியம் இழந்து போக தேவையில்லை. ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, ಎಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ நம்மளை நாம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. பிசாசுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்க முடியாத ஒரு திராணி இல்லாமல் இருந்தால் கூட, ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ தேவனிடத்துல போய் அறிக்கை செய்யணும். ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ஆண்டவரே நான் பாவியா இருக்கிறேன், ஆண்டவரே ದೇವರೇ ನಾ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರೇ என் மேல இரக்கமாயிரும். ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವನಾಗಿರು. தேவன் நம்மளை பாவங்களை கழுவிடுவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ உடனே நம்ம சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும். ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டும். ಇಂಥ ಜೀವಿತವೇನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವರಾಗಿರು. வேதத்தை நம்ம நேரம் எடுத்து படிக்க வேண்டும். ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುವರಾಗಿರಬೇಕು. ஏன்னா நிறைய பொக்கிஷம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು நம்ம வீட்டுல நம்ம ஏதோ நம்ம வீட்டு பத்திரத்தை நம்ம தூக்கಿ மூலையில போட்டுருவோமா? ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ஏனென்றால் அது ரொம்ப விலை உயர்ந்தது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಉಳ್ಳದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು பத்திரமா பீரோவில் எடுத்து நம்ம பத்திரப்படுத்தி வைப்போம். ಅದು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. அதே போல தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்த பொக்கிஷத்தை நாம உதாசீன பண்ணக்கூடாது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬಹುದು. இதெல்லாம் வாக்குத்தத்தங்கள். ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿದೆ. நமக்காக தான் தேவன் இதை வைத்திருக்கிறார். ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು நாம் விசுவாசித்தோமானால், ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ தேவனுடைய மகிமையை நம்ம காண்போம். ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. அன்புல வந்துட்டு எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. முழு நியாய பிரமாணம் எல்லாம் அன்புனா அது ஒரே கட்டளையினால் அடங்கி இருக்கு. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬಂದು ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. சின்ன விஷயம் தான் நாம் செய்ய வேண்டும். ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. நம்மளை நாம் நேசிப்பது போல ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ பிறரையும் நாம் நேசிக்க வேண்டும். ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. பிறருடைய தேவைகளை நாம் மேல ಅಕ್ಕರೆ உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೋ ஒரு சகோதரன் பட்டினியா கிடக்கிறார் என்றால், ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ வாயின் வார்த்தையினால் ಆறுதಲ್ சொல்லி ಅನುಪக்கூடாது. ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು அவனுக்கு கிரியையின் மூலமாய் அவனை தாங்க வேண்டும். ಅವರ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதுதான் யாக்கோபிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅದೇ ಯಾಕೋಬಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இப்படித்தான் நாம் அன்பை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாற முடியும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. இதுதான் கிறிஸ்துவினோட அன்பு. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ. அவங்ககிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு இருக்காது. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் எனக்கு நன்மை செய்தாலும் தீமை செய்தாலும், ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, அவர்கள் எப்போதும் நான் அன்பு கூர்ந்து கொண்டே இருப்பது. ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. இதுதான் கிறிஸ்துவினோட அன்பு. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ. அன்பில் ஒருபோதும் தேவன் மாறாதவர். ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವಂತವರಲ್ಲ. நம் கடைசியா ஒரு வார்த்தை பார்க்கலாம். ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. மன தெளிவுள்ளவனாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು அதாவது இதுல வந்துட்டு நமக்கு பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி அப்படிங்கிற அந்த மூன்றாவது ವಾರ್ತೆ ಏನನ್ನ ಮನ ತಿಳಿಯುಳ್ಳವர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ತಿಮೋತಿ 4வது அதிகாரம் 5வது ವಚನ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೋ, ಸೌವಾರ್ತಿಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸು. இந்த ஒரு குறி நம்ம விட்டு போயிடக்கூடாது. ಇದು ಈ ಗುರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಾರದು. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. என்ன அந்த தெளிந்த புத்தி என்றால், ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்ம மறந்து போக கூடாது. ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮರೆತವರಾಗಿರಬಾರದು. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல், ದೇವರು ನಮಗೆ ಭಯವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡದೆ, பலமும் ಬಲ, அன்பும், ಪ್ರೀತಿ, தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು இந்த சத்தியத்தை நம்ம மறந்து போக கூடாது. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬಾರದು. அதுதான் தெளிந்த புத்தி. ಅದೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ. நாம் எப்போதும் ஆண்டவரிடத்துல போய் ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, இந்த வார்த்தைகளை படிப்பதற்கு நமக்கு வாஞ்சையை கொடுக்கும்படி கர்த்தரிடத்தில் நம்ம ஜெபிக்க ಈ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವವರಾಗಿ. எவ்வளவோ வார்த்தைகளை நமக்காக தேவன் வைத்திருக்கிறார். ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எல்லாம் மறந்து போயிட்டு, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು மற்ற தேவையில்லாத காரியங்களை தேடிக்கொண்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இன்றைக்கு ஜனங்களை திசை திருப்பி விடுகிறான் பிசாசானவன். ಇವತ್ತು ಸೈತಾನನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು.
ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த வேத வாக்கியங்களை அவர்கள் படிக்கக்கூடாது. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ. இந்த சத்தியங்கள் அவருக்கு தெரிந்தால் அவர் தைரியமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. பிசாசு எதிர்த்து நிற்பார்கள். ಅವರು ಸೈತಾನನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. அதுக்கு தான் இந்த சத்தியத்தை படிக்காதபடி இந்த நாட்களிலே நம்மளை திசை திருப்பி விடுகிறான். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. நாம் தேவனிடத்தில் உதவிக்காக நாம் கேட்க வேண்டும். ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. லூக்கா 18 கூட அந்த விதவை எப்படி ஓயாமல் அது அநீதியுள்ள நியாயப்படுத்தல உதவிக்காக போய்கொண்டே இருந்தாள். ಲೂಕ 18 ಓದ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ஏன்னா அந்த விசுவாசம் அவளுக்கு தொடர்ந்து அந்த விசுவாசம் அவளுக்குள்ள இருந்தது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ஏனென்றால் நம்ம அந்த அநீதியுள்ள நியாயாதிபதி மேலேயே அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது என்றால், ಆ ನೀತಿವಂತನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ஆனா நீதி உள்ள தேவன் மேல் நமக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். ಅದರ ನೀತಿವಂತನಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನಾವು ಸೋತೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. நம்ம தொடர்ந்து இந்த பாதையில் நடந்து கொண்டே போலாம். ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರು. ஆண்டவர் வர்ற வரைக்கும், ದೇವರು ಬರೋವರೆಗೂ இந்த விசுவாசத்துல நம்ம நிலைத்திருக்க வேண்டும். ನಾವು ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. நாம் ஒருபோதும் சோர்ந்து போகக்கூடாது. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. ஒருவேளை நம்ம பாவம் செய்து கீழே விழும் பொழுது, ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ உடனே நம்ம முன்னேறி போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಮತ್ತೆ ಮುಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. பின்வாங்குற ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯಮ ಇರಾದು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். ನಾವು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿ. அதுதான் தேவன் விரும்புகிறார். ಇದೇ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் நம்மளை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. இந்த சத்தியத்தை நம்ம தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ. அவர் நம்மளுடைய தகப்பன். ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா நம்ம கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அவருக்கு. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. நம்மளை நாமளே தாழ்த்தி ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ வார்த்தைகளை அப்படியே நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதுதான் அவர் விரும்புகிறார். ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் நம்ம யாவருக்கும் உதவி செய்வார். ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நம்ம தைரியத்துடனே இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நம்ம முன்னேறி செல்வோம். ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றது போல, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, பின்னானவைகளை எல்லாம் மறந்து ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು முன்னானவைகளை நோக்கி ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು நான் ಓಡುகிறேன், ನಾವು ಓಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. லக்கை தொடர்ந்து நான் ಓಡುகிறேன். ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಾವು ಓಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்படித்தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇರಬೇಕು. பின்னானவைகளில் எவ்வளவு நம்ம பாவம் செய்ததால் கூட சரி, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, எப்படிப்பட்ட மோசமான நிலைமையில நம்ம இருந்தால் கூட, ಎಂತ ಮೋಸಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, தேவனிடத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்ல வேண்டும். ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. மனம் திரும்பி ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು, ஆண்டவரே பாவியா இருக்கிற என் மேல் இரக்கமாயிரும், ದೇವರೇ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. தேவன் உடனே நம்மளை மன்னிக்கிறார். ದೇವ್ರ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. இந்த வாழ்க்கையை நம்ம முன்னேறி செல்ல முடியும். ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. தேவன் நம்ம யாவருக்கும் உதவி செய்வார். ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮರಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಡೀತು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ 1.5 ತಾಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಾಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಾಗಿರ್ಬೋದು, 1.5 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ. ಆ 1.5 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾರ್ತಳು ದಣಿದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ಆಕೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, 1.5 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು. ಆ ಸಹಾಯಕನು ಯಾರೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ. ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ಆತನನ್ನು ನೋಡದೆಯೂ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆತನೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವವನು ಆತನೇ. ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ 1.5 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಾಸಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವಾಸ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೀವ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಆಗುವುದೇ ಬೇಡ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು 24 ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮರಿಯಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 1.5 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದನು. ಆಗಲೇ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ಆಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ 24 ತಾಸು ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಬರ್ತದೆ? ಕಳವಳ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಯೂದೆಯ ಸಮಾರ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ? ಅವರು ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಲ ಹೊಂದಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಲ ಹೊಂದಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಗಳು, ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಗನು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. ಅದೇ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತಳು ಅಂತ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶುದ್ಧತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಲ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿಯ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ, ಬಲದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಬರೀ ಹಾಡಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಿ ಆತನೇ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಲಹೀನನು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಶತಾಧಿಪತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗಿನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಗುಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನೇ ಭ್ರಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತಾಗಿತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ನನ್ನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ದಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲ. ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಡೋದರಿಂದ ಆ ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರ ಮಂದವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇಹಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದ ಆಶಾಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜೀವಿತ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಎರಡರ ಜೀವಿತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೀವಿತ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರೋದರಿಂದ. ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪಾಪಿ, ನಾನು ಯೋಗ್ಯನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೀವಿತ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೀವಿತ ಇದೆ. ಆ ವೇಶ್ಯಾಧಾರಿಯ ಜೀವಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಬಲ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಂತರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, 1 ಕೊರಿಂಥಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಿನಗಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು, ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಅದೇ ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಹೋಯಿತು, ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವಿತ ಹೋಯಿತು, ಆ ಯಥಾರ್ಥಿ ಹೋಯಿತು, ದಾಹ ಹೋಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹಂಬಲ ಇಲ್ಲದಂತ ಹೋಯಿತು. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೊರತೆ ಉಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಉಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಅನುಸಾರ ನಾನೇ ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಉಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತಣ್ಣಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಕೃಪೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ಆತನು ಇವತ್ತು ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾತನು ಇವತ್ತು ಸಹ ಆತನ ಕರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಾಚಿ ಕಡಿತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೀತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ